पंजाब राज महिला कमिशन की चेयरमैन मनीषा गुलाटी ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ड्रग रिपोर्टां SIT ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਕਿਹਾ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ 'ਚ ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2 ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਏ ਬੰਦ। ਮਜਾਰੀ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਈ ਖਤਮ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਫੜਿਆ ਕਮਲ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 3 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣੀ ਨੰਬਰ 1। ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਵਨਡੇ ਤੇ T20 ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅਵਲ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ। BKU ਏਕਤਾ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਮੁੜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਬਾਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੱਥ। महिला कमीशन के चेयरमैन बने रहणगे मनीषा गुलाटी। पंजाब सरकार ने अपना फैसला लिया वापस। कार्यकाल ना वधाउण दे फैसले हाई कोर्ट गए सन मनीषा गुलाटी। केंद्र सरकार ने पंजाब दा रोकिया सेहत फंड। पुराना पैसा मुहल्ला क्लीनिकां ते वरतण कारण भड़की केंद्र सरकार। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने लोक सभा च कीता दावा। केंद्र सरकार ने रोकिया पंजाब सरकार दा सेहत फंड। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ डेली डिबेट। अज गल करांगे सेहत ते सियासत दी, या कह लीए कि सेहत नूं लैके जो सियासी टीका लगाया जा रहा है या सेहत नूं लैके जो सियासत हो रही है उस दे उपर। दरअसल पंजाब च आम आदमी पार्टी की सरकार जदों बननी सी या कह लीए कि चोणां तो पहला मुहल्ला क्लीनिकां दा बड़ा जिक्र हुंदा सी, क्योंकि दिल्ली मॉडल दे विच मुहल्ला क्लीनिक सब तो पहला आए सी और पंजाब च भी इसनूं जोर शोर नाल प्रचारिया गया। सरकार बनी सूबे च तां मुहल्ला क्लीनिक भी बने और पिछले दिनी इन्हां दी गिणती जिहड़ी आ 500 हो गई है। जो सरकार दावा करदी है कि 500 मुहल्ला क्लीनिक जिहड़े ने खोल दित्ते गए ने, पर नाल दी नाल हुण केंद्र सरकार इस दे उपर सवाल चक रही है। दरअसल केंद्र सरकार दा कहना है कि उन्हां दी जिहड़ी स्कीम हैगी आ आयुष्मान योजना, जो सेहत संबंधी स्कीम हैगी है, उस दा जो फंड आउंदा केंद्र वालों सूबियां नूं, पंजाब सरकार ने या कह लो आम आदमी पार्टी की सरकार ने उस फंड की वरतों जिहड़ी है वो मुहल्ला क्लीनिक बनाउण दे विच कीती है। केंद्र कह रहा है कि इस दे उपर सानू इतराज़ है कि ये फंडां दी जिहड़ी वरतों जिहड़ी है क्यों कीती गई है। सो वड्डी खबर इस वेले तुहाडे सामने साझी कर रहे हैं सेहत दे संबंध दे विच, मुहल्ला क्लीनिकां दे संबंध दे विच तुहाडे सामने है कि केंद्र सरकार जिहड़ी है वो नाराज़गी जता रही है। केंद्र सरकार नाराज़गी जता रही है। सो इस वेले दी ब्रेकिंग खबर, वड्डी खबर तुहाडे सामने दस रहे हैं कि केंद्र सरकार जिहड़ी है वो नाराज़गी जता रही है कि जो आयुष्मान दा फंड है, जो केंद्री फंड हैगा, उस दी वरतों जिहड़ी है उस दी वरतों है वो पंजाब सरकार ने मुहल्ला क्लीनिकां दे उपर क्यों कीती है। पुराना पैसा मुहल्ला क्लीनिकां ते वरतन कारण भड़की है जिहड़ी वो केंद्र सरकार। क्या कि आयुष्मान का जो पैसा है वो
ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਐਚ ਦੇ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡ ਐਂਡ ਟੈਸਟਡ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। 90% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇ, ECG, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਉਹਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CT ਸਕੈਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੈਲਥ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਕਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਜੋ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ बीजेपी ये इल्ज़ाम लगा रही है केंद्र सरकार के पंजाब ने वो फंड जोड़े ने वो सही तरीके की वरतों नहीं की है तो उन्होंने मुहल्ला क्लीनिकों के उपर लगाया गया। सो इस दे उपर गलबात करांगे। साडे नाल बीजेपी तो लोकेश नारंग जी जुड़ चुके हैं और नाल दी नाल श्रोमणी अकाली दल तो अमरदीप धारनी जी जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा के उपर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत लोकेश जी तुहाडे तो ही करांगा मैं कि जो जिस तरीके दे नाल तुसी ये कह रहे हो कि आयुष्मान फंड ने जिहड़े उन्हां दी वरतों सही नहीं कीती गई, मुहल्ला क्लीनिकां दी दे उपर कीती गई है, तुहानूं इस ते इतराज़ क्यों है? देखो बलजीत जी, ऐसा है कि ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫੰਡ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਔਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫੰਡ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਫੋਰਜਰੀ ਵੀ ਆ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਔਰ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਔਰ ਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ,
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਜੇ ਅਲੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੇਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾਰੰਗ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਅਗਰ ਫੰਡ ਸਿਹਤ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਬਣ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਫੰਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭੇਜੇ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਸਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਆਫ ਫੰਡਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਹੈੱਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਐਡ ਕਾਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਾਥੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 546 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ 546 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਐਲੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁਗਤਣ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮਿਸ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ GST ਦਾ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ ਲੋਕ ਕਿ ਦੱਸੋ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਝਾੜੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣ ਲਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਰੋਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ 60% ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ 40% ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 438 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਧੋਖਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਉਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਤਾ, ਤੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਫੰਡ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਇਹ ਅਨਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 538 ਕਰੋੜ ਹੋਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੰਡ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ਰੁਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਫਸਟ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਊਗਾ, ਸਾਰੀ ਵੀ ਸਹੀ ਕੰਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੈਕੰਡ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨੀਲ ਗਰਗ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਉਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2014 ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ RDF ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ,
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬੰਟਾ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ PGI ਵਰਗੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਖੰਘ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮਿਲਣ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ? ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਟਾ ਦਿਓ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। 53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ। ਅੱਛਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ 546 ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾਤਾ ਝੂਠਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਦਈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਏਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ BJP ਦੀ ਗੋਦੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਾਲ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਹੈਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ
ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਊਂਗਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹਜਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆਇਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਆਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਟਰਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ, ਉਹ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਸੇ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਟਾ ਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦਾ ਜੋ ਫੰਡ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਫੰਡ ਲਿਆ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ 438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾ। ਇਹ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਰ, ਕਿਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲਈ ਆਇਆ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪਾਲਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਕਰ ਲਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਗਿਆ? ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਰ। ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਸੀ? ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਘੁਮਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਸੀ? ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਾਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਪੰਚਾਇਤ ਚ। ਡਿਬੇਟ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਹੁਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੈਰਸ਼ਰੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਗੀ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਲਦੀਪ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਆ ਔਰ ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਾਰ ਉੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪੈਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIRਾਂ ਦਰਜ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣ
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮਿਸਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਜੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਈ ਗੱਲ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਬਲਦੀਪ ਭਾਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਭੇਜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬੋਲਾਂਗਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਰਵੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਸਦਕੇ ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਕਹਿ ਰੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ IMA ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਰਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਰਕ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫੁਹਾਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਿਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ PGI ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੀਮ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਕੁਝ ਨੇ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਨਾਟ ਅਡਹੀਰਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ MOU। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ MOU ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੋ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਬਰਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖਰਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, MOU ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ, ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਤ। ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ ਗੱਲ, ਰੱਖੋ। ਜੇ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਵਾਇਓਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, MOU ਵੀ ਵਾਇਓਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ MOU ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ
ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ compliance ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਡਿਸਬਰਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ? ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਆਮ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਾਡ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। 436 ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਫਰਾਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਫਰਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਫਰਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲਟਾਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਫਰਾਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਫਰਾਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਫਰਾਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਫਰਾਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰੀਏ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਪਾਏਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੀ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਿਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸਟਰ ਮੀਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਹੋਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਯੂ ਟਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਲਾਏ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗਲਾਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ, ਤੋਂ ਡਿਰੇਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰੇਲ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣ, ਨਿਬੇੜਨ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੰਡ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦੀ ਅਗਰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜੀਆਂ
ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੜੀਆਂ ਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ 546 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਰੋਕਣਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮਿਸਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣਤਾ ਲਓ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣਤਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ? ਆਤੇ ਮੰਨੋ। ਚਲੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ 3% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1% ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੰਗ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਅੱਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਕ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜੋਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਵਾਬ ਜੀ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਯੋਜਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਊਂਗਾ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਮਰਦੀਪ ਧਾਰਨੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਔਰ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।